Dear students, today we will discuss about the next concept in the second chapter, that is equipotential surfaces. So let us first discuss about what is the definition of equipotential surfaces. So before going to that, we will discuss what is the concept. Okay. So first we will discuss about what is the meaning of equipotential surface. So potential, this word is split into two parts here. That means this word consists of two parts, that is equal plus potential. Equal plus potential, that means here equal potential ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಬಾಡಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಮೈ, ಹೊರಮೈ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ at any point, if it has the same or equal potential, then such surface is called equipotential surface. Andre it is the surface on which andre mele adar mele it is the surface on which the electric potential is same at every point. So it is the definition. What is the definition? It is the surface on which, ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ +3 ವೋಲ್ಟ್, ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ +3 ವೋಲ್ಟ್, ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ +3 ವೋಲ್ಟ್, ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ +3 ವೋಲ್ಟ್. So like this, if consider any point here, the potential remains same at every point. Such a surface is called equipotential surface. So this is the definition. Now we will write the definition of equipotential surface. The surface on which the electric potential remains same at every point is called equipotential surface. So it is a surface on which electric potential remains same at every point. ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ 0 ವೋಲ್ಟ್. ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ the potential of the earth is always 0. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, 0 ವೋಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 0 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ and any charge if you take from the earth, it will not affect the electric potential of the earth. So therefore, by default we assume that the electric potential of the earth is 0 volt. Okay, this is the best example of equipotential surface. So in second case alli helodaytandre, second example, so surface of a charged conductor, surface of any charged conductor. So this is very important.
So that means here now you consider any charged surface, any shape. Okay, charged surface, charged conductor, you consider it is a positively charged or any charged. So illela charges iruttave. Okay, any shape tagoli, charged conductor the surface mele same volt. For example here plus 5 volt. Okay, plus 5 volt, here plus 5 volt. Example ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು values ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ plus 5 volt. Every point here the potential remains the same, so therefore I can say here this is an equipotential surface. Okay, so now got the point what are equipotential surfaces and the examples for equipotential surfaces. Now we will move to the equipotential surface in case of some charge configuration. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ equipotential surfaces ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So first we will see they will ask the question like this here. So draw equipotential surfaces for positive point charge. So positive point charge ಗೆ equipotential surface ನ draw ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So how it will be? So the equipotential surfaces in case of a positive point charge, a single positive isolated positive point charges ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇದು ಒಂದು equipotential surfaces. So let us see here. ಸೊ equipotential surfaces ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ 1 by 1 ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ. ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ MCQ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ equipotential surfaces? They are concentric spheres. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥಿಂಗನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಒಂದು equipotential ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂದರೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟದಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ equipotential ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ equipotential ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದೊಂದು equipotential ಸರ್ಫೇಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಅನದರ್ equipotential ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. This is the, let us take here 2 volt. So 2 volt, this is 1 volt. Okay, so like this. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ equipotential surface. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ equipotential surfaces ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಆಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್? equipotential surfaces are concentric spheres. So one more thing you need to observe here, these are the properties. ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು equipotential ಸರ್ಫೇಸು ಇನ್ನೊಂದು equipotential ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ equipotential ಸರ್ಫೇಸಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು equipotential ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು equipotential ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ there will be many electric field lines. Okay, many electric field lines in this direction like this. These are all the electric field lines. Okay, I'm just trying for you, no need to write the electric field lines.
only you can draw these diagrams enough. So you observe here, electric field lines are always normal. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ equipotential surface. Electric field lines are always normal or perpendicular to the equipotential. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 5 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ವೋಲ್ಟ್, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, along the direction of electric field, the potential of equipotential surface decreases. Along the direction of electric field, potential of equipotential surfaces decreases. ನೋಡಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಂತು, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 3. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದರೆ, 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. So 2 identical positive charges. Suppose there are 2 identical positive charges, then how equipotential surfaces will be. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೌ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ A and B. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ MCQ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇದು VA ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು VB ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈಗ ಸೊ ನಾವು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ VB ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ VA ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ VB or VB is less than VA. So this is the correct option here regarding the potential of equipotential surfaces. So now we will directly move to the properties of equipotential surfaces. So now we will see the properties of
equipotential surfaces one by one. I already discussed a few, so we'll discuss them again. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ surfaces never intersect each other, never intersect each other. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 5 ವೋಲ್ಟ್. 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇರೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಐದರ್ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ the surface, at this point the electric potential is both 3 volt and 5 volt, which is not possible. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಎರಡೆರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀವು ಏನು ಬರೆಯೋದು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ the direction of electric field lines is always normal to the ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದಿ equipotential surfaces ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ electric field along the direction of electric field the potential of equipotential surfaces decreases. It is a third property.
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒನ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ MCQ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ a charge from one point to another point on equipotential surface is 0. ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಟು Q ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್? ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? 3 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? 3 - 3 0. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೂ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಬಿ 0 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ potential difference between any 2 points on equipotential surface is 0. Potential difference 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Q into 0 again 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0 ಜೌಲ್, ಆಲ್ವೇಸ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ properties of equipotential surfaces. I will summarize these very quickly. Equipotential surfaces never intersect each other, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓದಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ on equipotential surface is always 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so these are the important property. Thank you one and all.